안녕하세요. 저는 다국어 하는 카페 채널을 운영하는 김 박사입니다. Good morning. I'm Dr. Kim who runs a multilingual cafe channel. おはようございます。私は 다국어 채널을 운営している 김博士です。早上好，我是经营多语种咖啡厅频道的金博士。Bonjour, je suis le Dr. Kim. Kidrijan Capez, Multirangis. Buenos días, soy el Dr. Kim. Que del canal de café multilingues. Bom dia, meu nome é Dr. Kim. Que dirige um canal de café multilingues. Buongiorno, sono il Dr. Kim, che gestisce un canale caffè multilinguese. Доброе утро, это доктор Kim, который ведет многоязычный канал кафе. Guten Morgen, ich bin der Dr. Kim, die einen Mesfrigen, 카페 канал Betreibt. 예, 오늘도 여러분들과 함께 다국어를 공부하겠습니다. 오늘 여러분들이 배우실 내용은 북투백다는 회화 한영에서 오늘은 51강이 되겠습니다. 51강 볼일 보기에 관련된 문장을 가지고 공부를 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 원어민의 발음을 듣기 전에 문법적인 용어를 간단하게 정리하겠습니다. S는 subject 주어로서 얻는 이가가 되겠습니다. V는 verb 동사로서 뭐하다 이다가 되겠습니다. O는 object 목적으로서 을을 직접 목적어 do입니다. 그리고 뭐뭐에게는 간접 목적어 io가 됩니다. C는 complement 보어로서 주어를 보충 설명해주는 주격 보어는 SC, 목적어를 보충해주는 목적 보어는 OC가 되겠습니다. 됩니다. 자, 그럼 원어민의 발음을 듣겠습니다. 자, 그럼 먼저 보시면은 자, 51 51. 51. 볼일 보기. Running errands. Running errands. 자, 화면을 올리겠습니다. 그리고 여기서 표시 및 숨기기를 클릭하시면 또 완전한 문장이 나옵니다. 여러분들이 잘 볼 수 있도록 화면을 좀 확대를 하겠습니다. 화면을 확대하겠습니다. 자, 잘 보이십니까? 잘 보이시죠? 자, 도서관에 가고 싶어요. I want to go to the library. I want to go to the library. 서점에 가고 싶어요. I want to go to the bookstore. I want to go to the bookstore. 신문 가판대에 가고 싶어요. I want to go to the newspaper stand. I want to go to the newspaper stand. 책을 빌리고 싶어요. I want to borrow a book. I want to borrow a book. 책을 사고 싶어요. I want to buy a book. I want to buy a book. 신문을 사고 싶어요. I want to buy a newspaper. I want to buy a newspaper. 도서관에 가서 책을 빌리고 싶어요. I want to go to the library to borrow a book. I want to go to the library to borrow a book. 서점에 가서 책을 사고 싶어요. I want to go to the bookstore to buy a book. I want to go to the bookstore to buy a book. 신문 가판대에 가서 신문을 사고 싶어요. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. 안경점에 가고 싶어요. I want to go to the optician. I want to go to the optician. 슈퍼마켓에 가고 싶어요. I want to go to the supermarket. I want to go to the supermarket. 자, 화면을 좀 올리겠습니다. 제과점에 가고 싶어요. I want to go to the bakery. I want to go to the bakery. 안경을 사고 싶어요. I want to buy some glasses. I want to buy some glasses.
과일과 야채를 사고 싶어요. I want to buy fruit and vegetables. I want to buy fruit and vegetables. 디너롤과 빵을 사고 싶어요. I want to buy rolls and bread. I want to buy rolls and bread. 안경점에 가서 안경을 사고 싶어요. I want to go to the optician to buy glasses. I want to go to the optician to buy glasses. 슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. 제과점에 가서 디너롤과 빵을 사고 싶어요. I want to go to the baker to buy rolls and bread. I want to go to the baker to buy rolls and bread. 예, 잘 들으셨습니까? 네, 그럼 문장을 보겠습니다. I want to go to the libraries. I guess 되겠네요, 그죠? want, V, to go, 이하가 O가 되겠습니다. 그리고 go가 다시 V1 되겠습니다. 그래서 저는 도서관에 가고 싶습니다. 되겠습니다. 자, 한국어로 보겠습니다. 도서관에 가고 싶어요. 이때도 주어 I가 생략됐다. 그죠? I가 생략되고 싶어요. V가 되고 가고 싶다. O가 되겠습니다. 그리고 다시 가고가 V1 되겠습니다. 그래서 저는 도서관에 가고 싶어요. 라고 분석하겠습니다. 그 다음 문장 보겠습니다. I want to go to the bookstores. I guess 되겠네요. want, V, to go, 이하가 O입니다. 그래서 go가 다시 V1 to the bookstore. 그래서 나는 서점에 to go 가고 싶어요 되겠습니다. 그 다음 한국을 보시면은 서점에 가고 싶어요. 자, 똑같죠. 주어 I가 생략되었습니다. 싶어요. V 가고 이하가 O입니다. 그리고 가고가 다시 V1 되겠습니다. 저는 싶어요. 서점에 가고 이렇게 분석하겠습니다. 그 다음 문장 보시겠습니다. I want to go to the newspaper stands. I guess 되겠네요. 그죠? want, V, to go 이하가 또 마찬가지 O를 보겠습니다. 그리고 go가 다시 V1. 그래서 저는 newspaper stand, 신문 가판대에 to go 가고 싶습니다. 자, 신문 가판대에 가고 싶어요. 똑같은 문장이죠. 가고 싶어요. V, O가 되겠습니다. 신문 가판대에 가고는 다시 V1 되겠네요. 그죠? 그래서 저는 신문 가판대에 가고 싶어요. 하겠습니다. 그 다음 I want to borrow a book. IS겠네요. 그죠? want, V, to borrow 이하고 O가 되겠습니다. 그리고 borrow가 다시 V1, a book이 O1이라고 합니다. 그래서 저는 책을 한 권 빌리고 싶습니다. 자, 책을 빌리고 싶어요. 해서 싶어요가 V 되겠네요. 책을 빌리고 O. 자, 빌리고가 다시 V1 그리고 책을 O1 되겠습니다. 저는 책을 빌리고 싶습니다. 그 다음 I want to buy a book. I가 S가 되고 want, V, to buy 이하가 O가 되겠습니다. 그래서 buy가 다시 V1, a book이 O1 되겠습니다. 나는 책을 한 권 사고 싶다. 자, 책을 사고 싶어요. 마찬가지로 주어 I가 없습니다. 그죠? 싶어요. V, 책을 사고 O가 되겠습니다. 그 다음 사고가 다시 V1, 책을 O1 분석하겠습니다. 저는 책을 사고 싶어요. 그 다음 I want to buy a newspaper. I가 S 되겠네요. 그죠? want, V, to buy 이하가 O. 즉 신문을 사고 싶어요. 또 buy가 다시 V1, a newspaper가 O1 되겠네요. 그죠? 저는 신문을 사고 싶습니다. 자, 신문 사고 싶어요. 자, 주어 생략됐죠. 싶어요. V, 신문을 사고 O. 그 다음에 사고가 V1, 신문을 O1 되겠습니다. 그래서 저는 신문을 사고 싶어요. 자, 화면을 좀 올리겠습니다. 여기는 전부 다 I want라는 구문입니다. 여기서 I want 참고적으로 I want 구문인데 이때 뒤에 나오는 경우에 to 부정사라고 합니다. 참고적으로
나중에 문법책을 한번 보십시오. to 부정사는 to 플러스 동사 원형으로 만드는 경우입니다. 그래서 want라는 동사는 to 부정사를 목적으로 취하는 동사입니다. 이제 이렇게 간단하게 설명드리겠습니다. 나중에 시간 나시는 대로 to 부정사의 이걸 명사적 용법이라고 그럽니다. 명사적 용법에서 참고를 해 주시기 바랍니다. 명사적 용법. 자, 다시 한번 보겠습니다. I want to go to the libraries to borrow a book 있어요. I가 S죠. want가 V, to go 이하가 전부 다 뭡니까? O입니다. 그러면서 다시 go가 V1 되겠습니다. 그 다음 다시 또 borrow가 뭡니까? V2가 되겠네요. 그죠? 어북이 V3가 되겠습니다. 죄송합니다. V3가 아니고 O3가 되겠습니다. O3가 되겠습니다. 그래서 I want to go. 나는 도서관에 가고 싶다. To borrow book. 책을 빌리기 싶어서 책을 빌리고 싶어요. 도서관에 가서 책을 빌리고 싶습니다. 원래 같으면 이게 to 부정사의 뭐 부사적 용법이라고 너무하게 책을 빌리기 위해서 도서관에 가고 싶다. 이렇게 영어에서는 그렇게 분석을 합니다. 예를 들면 나는 도서관에 가고 싶다. 책을 빌리기 위해서 이때 to 부정사의 부사적 용법의 목적이라고 해석을 하고 있습니다. 자, 한국어를 보겠습니다. 도서관에 가서 책을 빌리고 싶어요. 자, 이게 왔으면은 자, 도서관에 싶어요니까 일단 V가 되겠죠. V. 그다음에 도서관에 가서 그죠? 이 전체가 다 O입니다. 그죠? 도서관에 갔으니까 다시 갔으니 V1. 그다음에 빌리고 그죠? V2가 되겠네요. 책을 V2 죄송합니다. 여기서 O2가 됩니다. 그죠? O2, V2, O2. 예. 자, 그래서 책을 V2가 되고 책을 O2가 이렇게 되겠습니다. 그래서 저는 마찬가지로 주가 생략이 됐죠. 싶어요. 도서관에 가서 책을 빌리고 이 전체를 목적으로 보고요. 다시 도서관에 가서 V1이 되죠. 그 다음 빌리고 V2가 되죠. 책을 O2가 됩니다. 조금 복잡습니다. 그죠? 자, 그 다음 문장 보시겠습니다. I want to go to the bookstore to buy a book. 에서 마찬가지죠. I가 S고 want가 V, to고 이하가 전부 다 O로 보겠습니다. 자, 그러면서 다시 go가 다시 V1 그리고 buy가 V2 그 다음 a book이 O2가 되겠습니다. 저는 책을 사기 위해서 go to the bookstore 서점에 가기를 원한다. 그죠? 서점에 가서 책을 사고 싶다. 그죠? 자, 그 다음 보겠습니다. 서점에 가서 책을 사고 싶어요. 마찬가지죠. 자, 싶어요. 자, 서점에 가서 책을 사고 전체를 목적으로 보겠습니다. 그 다음에 서점에 가서 V1 책을 사고 싶다. 사다. V2 책을 O2 이렇게 하겠습니다. 그래서 저는 서점에 가서 책을 사고 싶어요. 되겠습니다. 그 다음 문장 보시겠습니다. I want to go to the kiosks, newspaper stands to buy a newspaper죠. 또 IS죠. want V, to go 이 전체를 O로 보겠습니다. 그래서 이게 V1 되겠죠. kiosk, newspaper stand, 즉 신문 가판대에 가서 그리고 buy to 그다음에 a newspaper O2 되겠습니다. 자, 그래서 나는 신문 가판대에 가서 그리고 뉴스페이퍼 신문을 사고 싶다. 자, 보시면은 신문 가판대 가서 신문 사고 싶어요. 또 주 I가 생략됐죠. 싶어요. V 가판대가 신문을 사고 O로 보겠습니다. 또 마찬가지로 가서 V1 사고 V2 신문을 O2 되겠습니다. 자, 신문 가판대 가서 신문을 사고 싶어요. 이 문장에서 예를 들면 want to라고 하는 게 없고 그냥 I go to the kiosk 이렇게 되는 거. 나는 뭡니까? newsstand kiosk
즉 newspaper stand 내가 go to the kiosk newspaper stand 즉 신문대 가판대에 간다. to buy a newspaper 신문을 사기 위해서 이렇게 부사적으로 부정사의 부사적 용법의 목적의 의미로 해석을 합니다. 근데 여기서 want 이게 들어가 있으니까 조금 어색은 합니다만은 이렇게 분석을 하겠습니다. 여기서 나중에 시간 나시면은 to 부정사의 부사적 용법의 해석을 할 때 목적을 나타냅니다. 뭐 하기 위해서라고 이렇게 됩니다. 이거 참고적으로 한번 보시기 바랍니다. 문장 분석이 좀 복잡기 때문에. 그 다음 문장을 보겠습니다. I want to go to the opticianist. The opticianist, I guess죠. want, V, to go하고 오죠. 고가 다시 V1 되겠습니다. 그래서 저는 the optician, 즉 안경점에 가고 싶다 되겠습니다. 그 다음 안경점에 가고 싶어요. 또 주어가 생략됐죠. 싶어요. V 가고 싶어 오죠. 다시 가고가 V1 되겠습니다. 안경점에 가고 싶어요. 그 다음 I want to go to the supermarket. I guess죠. want V to go 이하가 오죠. 그러면서 그거 다시 V1. 자, 저는 슈퍼마켓에 가고 싶다. 자, 한국으로 보시면은 슈퍼마켓에 가고 싶어요. 싶어요 또 V, 그 다음 가고 싶어 오 되겠습니다. 가고가 다시 V1 되겠습니다. 슈퍼마켓에 가고 싶어요. 그 다음 I want to go to the bakery. bakery, IS죠. want V to go 오, 그거가 다시 V1. 자, 저는 제과점에 빵집에 가고 싶습니다. 제과점에 가고 싶어요. 마찬가지죠. 싶어요. V 제과점에 오 가고가 다시 V1 되겠습니다. 여기서도 주어가 또 생략되었죠. 저는 제과점에 가고 싶어요. 자, 그 다음 문장을 화면에 좀 올리겠습니다. I want to buy some glasses. IS죠. 다 같은 패턴입니다. To buy some glasses O입니다. 그리고 buy가 V1, some glasses O1. 자, 나는 원한다. some glasses 안경을 사기를 원한다. 저는 안경을 사고 싶어요. 되겠습니다. 마찬가지요. 주어가 생략됐죠. 싶어요. V 안경을 사고 O. 자, 그 다음에 사고가 다시 V1 안경을 O1 되겠습니다. 그래서 저는 안경을 사고 싶어요. 되겠습니다. 그 다음 I want to buy fruits and vegetables. IS죠. want V to buy 이하가 오죠. 그 다음 buy가 V1 사다죠. fruits and vegetables O1 되죠. 그래서 나는 과일과 야채를 to buy 사고 싶습니다. 자, 한국을 보시면 과일과 야채를 사고 싶어요. 싶어요가 또 V죠. 사다 이하가 O. 다시 사고가 다시 V1 과일과 야채를 O1 이렇게 되겠습니다. 저는 과일과 야채를 사고 싶어요. 그 다음 I want to buy the rolls and breads. IS 되겠네요. want V to buy 이하가 O죠. 그러면서 buy가 다시 V1 rolls and bread가 O1 되겠습니다. 저는 디너롤과 그리고 빵을 사고 싶어요. 자, 마찬가지로 디너롤과 빵을 사고 싶어. 또 주어가 생략됐죠. 그죠? 싶어요. V 디너롤과 빵을 O가 되겠습니다. 다시 사고가 V1 디너롤과 빵을 O1 되겠습니다. 그래서 디너롤과 빵을 사고 싶어요. 자, 그 다음 I wanna go to the optician to buy glasses. 똑같죠? 위에 문장과 같습니다. 조금 전에 설명했던 이와 같은 문장과 같습니다. 똑같이 to 부정사의 부사적 용법과 유사합니다. 자, 다시 올라가겠습니다. I wanna go to the optician to buy glasses. I guess죠. want V. 자, 이하가 O가 되겠습니다. 그리고 go가 다시 V1. 그 다음에 buy가 V2, glasses가 O2가 되겠습니다. 그래서 나는 뭡니까? To buy glasses, 안경을 사기 위해서 optician, 즉 안경점에 투고 가고 싶습니다. 한국어 해석과 조금 차이가 납니다.
자, 저는 안경점에 가서 안경을 사고 싶어요. 자, 싶어요. V. 자, 전체가 O죠. 그 다음에 안경점에 가서 V1 안경을 사고, 그죠? V2 안경을이 O2가 되겠습니다. I2. 잠깐 다시 수정하겠습니다. 자, 사고가 V2, 안경을 O2가 되겠습니다. 자, 그 다음 문장 보겠습니다. I want to go to the supermarket to buy fruits and vegetables. I guess 되겠네요. 그죠? want, V 전체가 O가 되겠습니다. 그 다음 go가 다시 V1. 그 다음에 buy가 V2, fruits and vegetable이 O2가 되겠습니다. 나는 뭡니까? To buy fruits and vegetables. 야채와 과일을 사기 위해서 슈퍼마켓에 가고 싶습니다. 자, 슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요. 싶어요가 V죠. 그 다음 전체가 O가 되겠습니다. 그 다음에 가서 V1. 그 다음에 사고가 V2. 과일과 야채를 O2가 되겠습니다. 그래서 슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요. 자, 그 다음 I want to go to the baker to buy rolls and bread죠. 자, IS 되겠네요. want 이하가 V. 죄송합니다. want까지가 V죠. want까지가. 자, IS want V to go to the baker to buy rolls and bread가 O가 되겠죠. 자, go가 다시 V1. 자, buy가 다시 V2, rolls and bread가 O2가 됩니다. 그래서 나는 원한다. To go to the baker to buy rolls, 즉 디너롤과 빵을 사기 위해서 제과점에 가기를 원한다 되겠습니다. 자, 그 다음 한국어를 보시면은 제과점에 가서 디너롤과 빵을 사고 싶어요. 자, 싶어요가 V가 되고, 자, 그 위에는 전부 다 O가 되겠습니다. 자, 그 다음 가스가 V1이 되고 사고가 V2, 디너롤과 빵을 O2가 되겠습니다. 저는 여기도 마찬가지 다 주어가 다 생략이 되었습니다. 그리고 간단하게 설명드리면, 자, V가 있고 V1 있고 이런 V2가 나오는 경우는 밑으로 문장이 하부 구조로 내려갈수록 이 숫자가 늘어난다는 겁니다. 그래서 I want 전체 목적어가 있고 그 다음 동사 V1, 자, 그 다음 동사가 나올 때는 또 V2, 그 다음에 O2 이렇게 점점 하위 구조로 내려갈 때 숫자가 높아진다는 거 참고해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 문장이 조금 복잡습니다. 복잡해도 여러분들이 다국어를 하려는 목표를 설정하시면 최선을 다 하시기 바랍니다. 자, 그럼 방금 들으신 문법적인 내용과 어휘들을 염두에 두시고 원어민의 발음을 들으실 때 크게 따라 하시기 바랍니다. Book 2. 쉰하나 51. 51. 볼일 보기 Running errands. running errands. 도서관에 가고 싶어요. I want to go to the library. I want to go to the library. 서점에 가고 싶어요. I want to go to the bookstore. I want to go to the bookstore. 신문 가판대에 가고 싶어요. I want to go to the newspaper stand. I want to go to the newspaper stand. 책을 빌리고 싶어요. I want to borrow a book. I want to borrow a book. 책을 사고 싶어요. I want to buy a book. I want to buy a book. 신문을 사고 싶어요. I want to buy a newspaper. I want to buy a newspaper. 도서관에 가서 책을 빌리고 싶어요.
I want to go to the library to borrow a book. I want to go to the library to borrow a book. 서점에 가서 책을 사고 싶어요. I want to go to the bookstore to buy a book. I want to go to the bookstore to buy a book. 신문 가판대에 가서 신문을 사고 싶어요. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. 안경점에 가고 싶어요. I want to go to the optician. I want to go to the optician. 슈퍼마켓에 가고 싶어요. I want to go to the supermarket. I want to go to the supermarket. 제과점에 가고 싶어요. I want to go to the bakery. I want to go to the bakery. 안경을 사고 싶어요. I want to buy some glasses. I want to buy some glasses. 과일과 야채를 사고 싶어요. I want to buy fruit and vegetables. I want to buy fruit and vegetables. 디너롤과 빵을 사고 싶어요. I want to buy rolls and bread. I want to buy rolls and bread. 안경점에 가서 안경을 사고 싶어요. I want to go to the optician to buy glasses. I want to go to the optician to buy glasses. 슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. 제과점에 가서 디너롤과 빵을 사고 싶어요. I want to go to the baker to buy rolls and bread. I want to go to the baker to buy rolls and bread.